स्वागत करो परमेश्वर सज्जन जोर ना तारीफ करो परमेश्वर दी। सज्जन अपनी अपनी बाइबल्स खोल लो, कापी पेन लैके आओ, कापी पेन च नोट करे करो। एक्चुअली जो मैंने परमेश्वर ने पवित्र वचन दिता उस पहले परमेश्वर ने मैंने एक विजन दसिया, एक दर्शन दिता परमेश्वर ने। वो की होया, वो छोटे छोटे पक्षी सीगे और पक्षी आपस में लड़ रहे हैं और जड़ा पक्षी ताकतवर है वो ऊंचाई पर उड़ता पाया है। जड़ा पक्षी की है ताकतवर है वो उड़ता पाया है, कई को उड़न नहीं हो रहा। जो पक्षी ने उड़ना था किस तरह उड़ता वो पक्षी के उड़न वास्ते की चाहिए होंगे पर चाहिए होंगे। पक्षी को उड़न वास्ते की चाहिए होंगे पर चाहिए होंगे। जो मैं देख रहा सीगा विशन के की होया कि कुछ पक्षी जड़े सीगे उहदा एक पर वड्डा सीगा और किसी का दूसरा पर वड्डा सीगा, कोई बराबर सी लेकिन उन्होंने पर छोटे सीगे और कई पक्षी इदां दे सीगे जिहदे पर बड़े वड्डे सीगे वो ऊंचाई ते उड़दे पे सीगे और उन्होंने कोई हिरा नहीं पा रहा। हालेलुया हालेलुया। मैनू परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने दसिया कि ये पक्षी कौन है गया, ये असी सारे है। पक्षी कौन है गया, असी सारे है। पक्षी विच लड़ाई कौन पा रहा है, डेविल पा रहा है। लेकिन असी की करना है, असी उड़ना है उपर ऊंचाइयां ते उड़ना है। लेकिन ऊंचाइयां ते उड़न वास्ते सानू किस चीज़ की जरूरत है, परां की जरूरत है। किन्ने पर चाहिए सानू, 2 पर। जो वो दसिया परमेश्वर दसदे पे किसी का एक पर वड्डा सीगा, एक पर वड्डा होने का मतलब परमेश्वर दसदे पे सीगे कई सिर्फ प्रेयर करते गया वचन नहीं पढ़ते गए। जोड़े सिर्फ प्रेयर करते पे एक पर वड्डा ही जाता पाया और एक पर वचन नहीं पढ़ते पे वो पर छोटा ही है। लेकिन उड़न वास्ते दोनों पर बराबर चाहिए गए। इस करके परमेश्वर ने की दसिया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने की दसिया तो प्रेयर भी और वचन भी इक्वल लैके चलने पैना है ताकि थोड़े पर बराबर हो और तुम ऊंचाइयां च उड़ो। हालेलुया। तो ऊंचाइयां च उड़न वास्ते की चाहिए है, प्रेयर लाइफ भी चाहिए है और वचन भी पूरा चाहिए है। कई सिर्फ प्रेयर करते पे गया वचन नहीं पढ़ते पे गए, इसका मतलब वह एक पर वड्डा हो रहा और वो फिर थले डिगते गए। प्रेयर भी और वचन भी दोनों बैलेंस होने चाहिए साड़ी जिंदगी में। हालेलुया हालेलुया। जिहड़ा मैनूं अज दा परमेश्वर ने वचन दस्सिया सीगा वो है वचन कि परमेश्वर की आवाज़ नूं असीं किस तरह सुनना है। ठीक है, हाउ टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर की आवाज़ नूं किस तरह सुनीए। अज मैं तुहानूं वो तरीका दसना है जिहदे नाल असीं की करना पड़ा परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनना है। हालेलुया हालेलुया। अज तुहानूं की तरीका दसना है असीं परमेश्वर की आवाज़ नूं किस तरह सुनना है। अज असीं वो तरीका सीखना है। हालेलुया। इस करके सारे एक दूजे को बोलो कि आज का वचन ध्यान नाल सुनना है ताकि असीं ये सीखिए कि परमेश्वर की आवाज़ नूं किस तरह सुनीए। हालेलुया। तुहानूं पता अज सिर्फ इस गल की कन्फ्यूजन हैगी है कि सानूं परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनाई दिंदी हैगी, इसे करके असीं वहमां भरमां च पेदे हैगे हां। जदों सानूं सारिआं नूं परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दी जाएगी कोई सानूं भरमा नहीं सकदा गा, कोई भी नहीं। एक सिंगल परसन भी तुहानूं भरमा नहीं सकदा गा, शैतान सानूं भरमा नहीं सकदा गा। क्यों? क्योंकि सानूं परमेश्वर की आवाज़ ने गाइड करना है। जो सानूं परमेश्वर की आवाज़ गाइड करेगी तो सानूं कोई भी भरमा नहीं सकदा। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ में सुनना है तो सानूं बाइबल पढ़नी चाहिए है। बाइबल दे विच सानूं परमेश्वर साडे नाल गल्लां करदे हैगे। मैक्सीमम 99% लोग यही समझते हैं, यही सोचते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनने के लिए तुहानूं बाइबल पढ़नी चाहिए है। इस तरह कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। नो डाउट कि सही कहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनने का तरीका दसना ही। हालेलुया हालेलुया। दुनिया के जिन्ने भी धर्म ग्रंथ है याद रखना, दुनिया के जिन्ने भी धर्म ग्रंथ है जिन्ने भी तुसीं जिहड़े मर्जी नाम ले लो, जिन्ने मर्जी धर्म ग्रंथ चढ़े गए वो धर्म ग्रंथ अधूरे है। याद रखना। हालेलुया दुनिया के जिन्ने भी धर्म ग्रंथ है वो की है अधूरे है। हालेलुया। ध्यान दो।
हालेलुया कि क्या मैं भला कि दुनिया के जिन्ने भी धर्म ग्रंथ है वो सारे की है कंप्लीट नहीं है और जिन्ने भी दुनिया के मैक्सीमम धर्म ग्रंथ जड़े है वो बाइबल तो बने दे गए बाइबल के विचों ही कढ़े दे गए हालेलुया और दुनिया के जिन्ने भी धर्म ग्रंथ है जिन्ने भी धर्म ग्रंथ है वो की है वो कंप्लीट नहीं है ईवन मैं तुम्हें भी कहना है कि ये बाइबल भी जड़ी है ये कंप्लीट नहीं है ये बाइबल भी कंप्लीट नहीं है यार दुनिया के जिन्ने भी धर्म ग्रंथ है वो कंप्लीट नहीं है ये बाइबल भी कंप्लीट नहीं है ये कौन कह रहा है ये कोई इंसान नहीं कह रहा बाइबल खुद बोल दी है खुद याद रखना बाइबल खुद बोल दी है बाइबल जे सानू गल करनी है तो बाइबल साडे नाल खुद गल्लां करदी है यूहन्ना 21वां अध्याय उसका 25वां वचन गा और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती यूहन्ना की किताब उसका 21वां अध्याय उसका 25वां वचन सानू खुद दसदा है बाइबल जी है वो किस तरह बनी दी गई है प्रभु यीशु मसीह के कार्य सारे ये दस दिया गया कि प्रभु यीशु मसीह ने किहड़े किहड़े काम किए गया लेकिन यूहन्ना की किताब उसका 21वां अध्याय उसका 25वां वचन सानू खुद दसदा है कि अगर असी प्रभु यीशु मसीह के सारे काम जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर किए गया जे सारे काम असीं इस किताब में लिखना शुरू कर दें तो पूरे संसार के एक किताब जी समा नहीं सकनी हालेलुया इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ काम इदां दे भी किए गए जो बाइबल च नहीं है हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने कुछ काम इदां दे भी किए गए बड़े काम किए इवन पढ़ो एक बार फिर वचन की कहता है यूहन्ना की किताब उसका 21वां अध्याय उसका 25वां वचन बिल्कुल थ्रो पढ़ो और भी बहुत से काम हैं और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए जो यीशु ने किए आगे यदि वे एक एक करके लिखे जाते यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती पुस्तकें जड़ियाँ पुस्तकां लिखी दी गई मत्ती मरकस लूका यूहन्ना सारी किताबां प्रेरितों के काम सारी किताबां लिखी दी गई कहते पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती हालेलुया ये कौन दसदा पिया है ये बाइबल दसदी है बाइबल कहती है कि जे प्रभु यीशु मसीह के जिन्ने भी काम प्रभु यीशु मसीह ने किए गए जे सारे के सारे काम लिखना शुरू कर देंगे तो एक किताब जी सी ये एड्डी वड्डी किताब होनी सी कि पूरे संसार दे विच भी एक किताब नहीं समा सकती हालेलुया इसका मतलब सानू बाइबल खुद दसदी पई है कि मैं अभी भी कंप्लीट हालेलुया बाइबल के बहुत सारे इदां दे काम है जिहड़े बाइबल दे विच लिखे ही नहीं है प्रभु यीशु मसीह के इन्ने काम है जिहड़े खुद बाइबल दे विच लिखे दे नहीं है हालेलुया इस करके हाँ इस कोई डाउट नहीं है कि अगर तुम परमेश्वर के नाल गल करनी है तो तुम बाइबल पढ़ो लेकिन याद रखो परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए तुहानू कुछ होर भी गाइडेंस चाहिए है परमेश्वर नो डाउट कि परमेश्वर बाइबल के गल कर दिया गया लेकिन ये भी डाउट नहीं है कि परमेश्वर डायरैक्ट भी गल कर दिया गया परमेश्वर डायरैक्ट भी गल कर दिया गया अगर मान लो कि मैं कहना है कि मैं कोको कोला फैक्ट्री से जाना चाहना है मैं प्रभु के प्रार्थना करा प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के सानू ये नहीं दसना है कि तू कोको कोला फैक्ट्री से जाना या नहीं जाना कोको कोला फैक्ट्री नहीं लिखी दी हालेलुया इसका मतलब कुछ गल्लां इदां दियां हैगियां जिहड़ियां परमेश्वर तुहाडे नाल डायरैक्ट भी करदे हैगे कुछ गल्लां इस तरह दी भी हैगियां जिहड़े परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिहड़े हैगे वो डायरैक्ट भी करदे हैगे हालेलुया इस करके अज असीं वो तरीका सीखना है जिहदे नाल सानू परमेश्वर दी गल्लां सुनाई दित्ती जाणगियां अजकल मैक्सीमम लोगों की प्रेयर लाइफ डल क्यों हो गई है वो 2-2 घंटे भी प्रार्थना करते हैं लेकिन उन्होंने परमेश्वर की हजूरी महसूस नहीं होंदी क्यों नहीं होंदी क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ नूं नहीं सुनते हैं जो तो उन्हों की आवाज़ सुनना शुरू हो गई तो प्रेयर के विचों उठन का दिल नहीं करना है तुहाडे नाल परमेश्वर ने गल्लां करनियां डायरैक्ट अज असीं वही गल्लां सीखनियां हैगियां जिहदे नाल परमेश्वर साडे नाल गल्लां करनगे सानूं उन्हां दी आवाज़ सुनाई दित्ती जाएगी हालेलुया इस करके सारे ने अज दा वचन ध्यान नाल सुनना है ताकि सानूं इस गल का पता लगे कि असीं परमेश्वर की आवाज़ नूं किस तरह सुनना
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 14ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਵਚਨ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈਗਾ। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਲਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ? There are it may be so many kinds of languages in the world, and none of them is without significance। significance. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ देयर आर lot of languages in the world। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗ ਵਰਜਨ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇਖੀਏ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ देयर आर so many voices in the world। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ? voices। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਜਦੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਭੱਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਸਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੱਦੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂਰੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੂਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂਰੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਗੁਲ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਗੁਲ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਰਮੀ ਸਾਰੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਕਿ ਨੌਨਸੈਂਸ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਦਾ ਬਿਗੁਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇयर ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਵਾਇਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਆਲ ਹੈਵ देयर सिग्निफिकेंस। यानी कि इस संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਮਾ 'ਚ ਗਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਮਾ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਮਾ 'ਚ ਗਿਰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੈੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? ਕੰਨ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮੀ ਡੈੱਡ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਰ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਡੈੱਡ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਜ਼ਰ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਲਾਜ਼ਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, 100% ਬਲੀਵ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਲਾ? ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਉਹਦਾ 3ਰਾ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 4था वचन। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने जो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रह। तो वह जाकर लेट गया। 7वां वचन। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। हालेलुया। पहला शमूएल ਉਹਦਾ 3रा अध्याय ਉਹਦਾ 4था वचन, 7वां वचन और 9वां वचन पढ़ना है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा,
जा लेट रहा, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा क्या, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। हालेलुया। आगे 10वां वचन भी पढ़ लो। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, क्या, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। देखो सब तो पहला पॉइंट याद रखना है, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए सब तो पहले तो गाइडेंस की बड़ी ज़्यादा जरूरत हैगी है। हालेलुया। नोट करो कि परमेश्वर की आवाज़ सुनने वास्ते सब तो पहला स्टेप क्या है, गाइडेंस। हालेलुया। अगर ਅਸੀਂ पहला शमूएल ਉਹਦਾ तीसरा अध्याय ਉਹਦਾ चौथा वचन पढ़िए, वो लिखा है, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। हालेलुया। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा, और शमूएल ने की क्या, उसने कहा क्या आज्ञा। हालेलुया। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा, और शमूएल ने की क्या, बोला क्या आज्ञा। हालेलुया। लेकिन उस तो बाद परमेश्वर नहीं बोले। हालेलुया। परमेश्वर ने शमूएल नूं पुकारिया, और शमूएल क्या है, आवाज़ मारी हैगी, है ना। हालेलुया। परमेश्वर ने शमूएल नूं पुकारिया, और शमूएल ने की बोलिया, शमूएल कहंदा की आज्ञा गया। हालेलुया। ये पक्खे चुके साइड पे कर दो, कोई गल नहीं, बैठे दे देंगे। हालेलुया। सज्जन तारीफ करो परमेश्वर की। डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन चलता है। नो डिस्टर्बेंस का ध्यान देना, कोई गर्मी वाला ध्यान नहीं देना है। हालेलुया। कई बंदगी चाहते हो सुना सारा ध्यान पक्खे दे होता है, मेरे करो मेरे करो, तो मेरी ब्लैसिंग आनी परमेश्वर की उतों की भराओ बन जाएंगे। इस करके थोड़ा ध्यान परमेश्वर के वचन होना चाहिए। हालेलुया। देखो की कहता है वचन दे विच, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा, और शमूएल ने की क्या बोला, शमूएल कहता की आज्ञा गया। परमेश्वर जिन्हें भी आवाज़ मारी है उन्हें क्या आज्ञा। हालेलुया। और अगर 7वां वचन पढ़िए, उस लिखे है शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। शमूएल की करता ही, शमूएल यहोवा नूं नहीं पहचानता था। और इसे वचन दे विच लिखदा है कि उस टाइम दे उत्ते परमेश्वर की आवाज़ जिहड़ी सीगी वो बड़ी घट आंदी सी। हालेलुया। लिखदा उस टाइम यहोवा का वचन जिहड़ा सीगा वो दुर्लभ सीगा। यहोवा का वचन किस तरह सुनाई दिंदा सीगा, उस टाइम दे विच आवाज़ दे नाल सुनाई दिंदा सीगा। हालेलुया। क्योंकि शमूएल की किताब तो बाद दूजा शमूएल इस तरह किताबां आईयां, उस टाइम दे बाइबल जिहड़ी सीगी पूरी नहीं सीगी स्टैबलिश हुई दी, उसलिए परमेश्वर आवाज़ ना बोलते सीगे। हालेलुया। वचन च लिखा है, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा, और शमूएल ने की क्या बोला, क्या आज्ञा। और अगर 7वां वचन पढ़िए, वो लिखा है, तब शमूएल ने यहोवा के वचन को नहीं पहचानता था। हालेलुया। ਜਦੋਂ उस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮੂएल ਦਾ टाइम ਸੀਗਾ, उस टाइम ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ परमेश्वर ਦਾ वचन ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ बड़ा दुर्लभ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸਲੇ परमेश्वर ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ दुर्लभ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ परमेश्वर उस टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ परमेश्वर ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਇੰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर ਦੀ ਆਵਾਜ਼ नहीं सुनाई दिंदी सी। हालेलुया। उस टाइम ते की सीगा कि लोगों के कंन बंद हो चुके थे। लोगों के कंन बंद किस तरह दे, जिसे सानू परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनाई दिंदी हैगी। जदों असीं पाप विच फस जाने हैगे सानू परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनाई दिंदी। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर बड़े घट बोलते हैं, कहते वो बड़े घट बोलते हैं, कदी कदी बोलते हैं। इस तरह नहीं है, परमेश्वर सारा दिन ही बोलते हैं। वो गल वक्री है कि सानू सुनाई नहीं दिंदा है। हालेलुया। ਜਿਹੜਾ परमेश्वर है, परमेश्वर जो है उन्हों का बोलने वाला नेचर है। गॉड हैज़ टॉकिंग नेचर, वो गल करते हैं क्योंकि परमेश्वर गल करन दे सुभाव दे विच इसे करके परमेश्वर ने बोल के ही सारी सृष्टि जी है वो रची दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोल के गया कि हो जाए भला उजाला हो जाए। हालेलुया। इस करके याद रखना परमेश्वर हमेशा बोल के साडे नाल गल करते हैं, बोलते हैं परमेश्वर। हालेलुया। इस करके उत्पत्ति की किताब देखो, इस सारी गल जी है परमेश्वर ने बोल के ही सारी सृष्टि की रचना की है। हालेलुया। इस करके याद रखना बोल देते जो बोलते हैं वो विश्वास करे करो। जदों असी बोलते हैं तो बोलन के वर्ड के विश्वास करना है। हालेलुया। याद रखो जदों परमेश्वर ने आदम नूं बनाया, हालेलुया, जदों परमेश्वर ने आदम नूं बनाया
ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ? ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਾਮਰਥ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਾਮਰਥ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਫੂਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਫੂਕੇ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਭਲਾ? ਜਾਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100% ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਭਲਾ? ਜਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਕਰੋ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਆਵਾਜ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਦੂਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਵਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, 3 ਅਧਿਆਇ 4 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆਗਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ 7ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, 7ਵੇਂ ਵਚਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਪੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਲਾ? ਰੌਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਚੱਟਾਨ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਪੀਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪੀਸ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਲਾ? ਸਿਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਟਾਨ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਟਾਨ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਭਲਾ? ਟੁਕੜੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਟਾਨ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਭਲਾ? ਟੁਕੜੇ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਰੂਪੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਵਚਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਵਚਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਵਚਨ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਭਲਾ? ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਭਲਾ? ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਏਲੀ ਕੋ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਏਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਏਲੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 9ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, 3 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 9ਵਾਂ ਵਚਨ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਮੂਏਲ, ਉਹ 'ਚ ਏਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 9ਵਾਂ ਵਚਨ।
इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे यदि वह तुझे फिर पुकारे, हालेलुया, यदि वह तुझे फिर पुकारे, फिर तो तू कहना, हे यहोवा क्या है, हे यहोवा क्या है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। पहले की क्या ही भला, पहले परमेश्वर ने आवाज मारी शमूएल, उन्हें क्या आज्ञा, फिर परमेश्वर उन्हें आवाज़ मारी शमूएल नूं, फिर की होया भला, फिर उन्हें क्या, हुण एली ने की क्या भला, कहंदा हूँ जाई, जे तुसीं जिन्हों आवाज़ पेगी फिर तू की कहना है, बोलियो। एली ने शमूएल से कहा, एली ने शमूएल नूं की समझाया की करना, हुण तू हुण द्वार पे जाके लेट जा, और यदि वह तुझे पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा क्या है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हे यहोवा क्या है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। कि क्या है, मेरे पीछे बोलो, हे यहोवा क्या है, हे यहोवा क्या है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हुण एली की क्या भला, एली दौड़ के फिर की अपने अपनी जगह से जाके सो गया। हुण परमेश्वर ने आवाज मारी है, एली परमेश्वर ने आवाज मारी है, शमूएल, और शमूएल ने की क्या भला, बोलो की क्या भला, हुण वर्ड, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, हे यहोवा क्या है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। ਜਦੋਂ एली ने सिखाया, ਜਦੋਂ शमूएल ने सेम वर्ड बोलिया, फिर की होया, 10वां वचन पढ़ो। तब यहोवा आ खड़ा हुआ, तब यहोवा आके की हो गया, हुण खड़ा सामने खड़ा हो गया। हालेलुया। पहले वो आवाज मार रहा सीगा शमूएल, और शमूएल ने क्या आज्ञा, लेकिन वो परमेश्वर सामने नहीं आए। लेकिन ਜਦੋਂ एली दे 1 मिनट की गल, 1 मिनट का प्रचार, 1 मिनट तो भी ज़्यादा नहीं, आमेगा 30 सैकेंड ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ एली ने की क्या बोला, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ, ਲੇਟ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, हे यहोवा क्या है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। उन्हें सेम वही वर्ड बोलिया जाके, ना कोई इफ ते ना कोई बट लगाया, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया। उन्हें सेम वर्ड जो एली ने उन्हें सिखाया सीगा, वो सेम आज्ञा जो एली ने उन्हें सिखाई सीगी, उन्हें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी मिक्स नहीं ਕੀਤਾ, उन्हें थोड़ा जा भी मिक्स नहीं ਕੀਤਾ। उन्हें की क्या बोला, जिस तरह एली ने क्या कि हुण तू जाके की गई, हे यहोवा क्या है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। कितने मिनट किया उन्हें गल, सिर्फ 1 मिनट, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 मिनट गल की होनी है। 1 मिनट गल करन तो बाद उन्हें सेम वर्ड जो एली ने उन्हें सिखाया सीगा, वही गल उन्हें जाके परमेश्वर नाल कीती। उन्हें क्या, हे यहोवा क्या है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। ਉਹਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 100% ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ एली ने शमूएल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਭਲਾ, हे यहोवा क्या है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੈਸਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਕਸਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਏਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਏਲੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ, ਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਏਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਏਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਤਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਖਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਦੇ ਦਾਸ, ਉਸ ਦਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਾਸ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਉਹ ਦਾਸ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋ ਕੰਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਲਾ? ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਲਾ? ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਸ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਡ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ? ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ। ਅਗਲੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। वचन सुनाने तो पहले ना एक मैंने परमेश्वर ने कहानी दी है वो मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना है। आम तौर पर साढ़े दिमाग के एक क्वेश्चन होंगे है, उस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने परमेश्वर ने दिता। एक बार की एक बार एक बच्चा सीगा वो अपने पापा के कोल गया। वो अपने पापा को कहता कि पापा पापा हू इज़ गॉड? परमेश्वर कौन है गया? हालेलुया। की दस्या परमेश्वर? उन्हें की पूछा? कहते पापा हू इज़ गॉड? परमेश्वर कौन है? उस आदमी ने उन्हें दसिया कहते बेटा इस धरती के उत्ते जिहदे को पावर हैगी है ना वो परमेश्वर है। हालेलुया। की क्या कहते बेटा इस धरती के उत्ते जिहदे कोल पावर है उन्होंने की कहते गया? परमेश्वर। परमेश्वर कहते। वो बच्चे ने देखा सारे जिन्हें भी परमेश्वर उन्होंने सारे बारे सोचा कहते हाँ सही गल है। उन्होंने सारे को की है भला पावर है। उस बच्चे ने कहा पापा तुम बिल्कुल सही कह दे हो, सच्ची इस धरती के उत्ते जिन्हों को पावर हैगी है वो की है भला? परमेश्वर। परमेश्वर है। फिर उन्हें कहा कि पापा इस हिसाब से इस धरती से बड़े ज़्यादा परमेश्वर है। उन्हें कहा हाँ बड़े ज़्यादा परमेश्वर है। फिर उन्हें कहा कि पापा मैंने इस गल के बारे दसो
ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਵੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ कौन है? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਕਿਹੜੀ 10 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। 10 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਗੋਡ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਫ਼। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਸ਼ਾ। ਤੀਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਭਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 10 ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਿਖਾਈ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ नशा ਹਾਂ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ नहीं आता। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ 4। ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਗਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ 10ਵੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਇਹ 10 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਰੀਅਲ ਗੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੋਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੋਡ ਜਿਹੜੇ, ਕਈ ਗੋਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਗੋਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਗੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਰਾ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਭਲਾ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ 7 ਵਾਰੀ 70 ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਦਾ 7 ਗੁਣਾ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ ਮਾਫ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇਹ 10 ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਾ ਤੂੰ ਖੂਨ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੋਡਸ ਆਏ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਭਲਾ? ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਗੋਡ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੋਡ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਅਲ ਗੋਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਰੀਅਲ ਗੋਡ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੋਡ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੋਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਸਲੀ ਗੋਡ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 20ਵਾਂ ਵਚਨ। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हालेलुया। की कहते पे परमेश्वर? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हालेलुया। आगे, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर की कह रही है, देखो ध्यान ਨਾਲ सुनना है बच्चन नू। परमेश्वर कह रही है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई आगे, मेरा शब्द सुनकर यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भोजन करूँगा। हालेलुया। ध्यान ਨਾਲ सुनना बचन। बचन की अंदर पे गया, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनेगा। हालेलुया। देखो की कहता है, यदि कोई मेरा शब्द सुनेगा, फिर क्या होगा? शब्द सुन के द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ हालेलुया। सारे एक दूसरे को बोलो, ध्यान ਨਾਲ सुनो बच्चे, ध्यान ਨਾਲ सुनो। एकदम अलर्ट हो जाओ। यार एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनाओ, मेरे को सीधी स्ट्रेट लाइन चाहिए। हालेलुया। बड़ा देर हालेलुया। वचन की कहता है ध्यान ਨਾਲ सुनना है। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह द्वार ते खड़े गया और प्रभु यीशु मसीह खटखटाते पे गया। खटखटाते किदा पे टक 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 टक। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किस तरह खटखटाते पे टक 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 इस तरह बोलते पे। खटखटाने का मतलब यही होंगे ना, जो मान लो कोई दरवाजे से खड़ा है तो किदा खटखटाता है? टक 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 टक। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। खटखटाता हूँ तो मतलब क्या वाला? टक 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 टक। हालेलुया। और आगे की लिखा गया, यदि कोई भीतर यदि कोई आगे यदि कोई मेरा भीतर मेरा शब्द सुनकर मेरा शब्द सुनकर द्वार द्वार खोलेगा। ध्यान ਨਾਲ सुनो। देखो प्रभु यीशु मसीह द्वार ਨੂੰ खटखटा रहा गया, टक 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 टक। और आगे परमेश्वर कह रहा है, यदि कोई मेरा शब्द सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह ने शब्द तो बोला नहीं कोई भी, फिर किदा शब्द सुनेगा? बचन दसदा पिया कि प्रभु यीशु मसीह द्वार खटा रहा, टक 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 टक। आगे कहते पिया कि यदि कोई मेरा शब्द सुनेगा और शब्द सुन के द्वार खोलेगा। हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या ही नहीं कि दरवाजा खोलो। प्रभु यीशु मसीह की कह रहे भला? खटखटा रहा, सीधा सीधा आवाज़ आ रही है, टक 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 टक। और परमेश्वर इसे विच ही कहते पे है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर सुने। तो प्रभु यीशु मसीह ने खोला ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने बोले ही नहीं है कि द्वार खोलो। फिर शब्द कितों आ गया? एक बार फिर बोलो, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। कितना खटखटा दिया भाई? सारे बोलो, टक 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 टक। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किस तरह खटखटाते पे गया? टक 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 टक। और आगे कहते हैं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, शब्द तो बोले ही नहीं परमेश्वर ने, शब्द तो बोले ही नहीं। हालेलुया। इसका मतलब है कि
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਆਰ ਦੇ ਖਟਖਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲੋ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਟਕ 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 ਟਕ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਕ 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 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਕ 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 ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਕ ਟਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਟਖਟਾਹਟ ਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਟਕ 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 ਟਕ, ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਟਖਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਲਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਟਕ 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 ਟਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਟਖਟਾਹਟ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਧੜਕਣ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦਿਲ ਦੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ 'ਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਕੰਮ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਸ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि परमेश्वर ने वचन से किया है, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुन के, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਟਖਟਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵਰਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ? ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਡੈਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਉਹੀ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲਪਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ